জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি শুরু করি। স্যার। ফর্মালি সবাইকে সালাম দিয়ে শুরু করছি। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এটাকে আমরা ক্লাস বলি, ট্রেনিং বলি, লেকচার বলি, যে নামেই নামকরণ করি, যে টুডে for next 1 hour or so we'll be talking on the teaching methods that we follow in our undergraduate MBBS curriculum. আমাকে শোনা যাচ্ছে তো? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। তো আমরা যে আন্ডারগ্রাজুয়েট MBBS কোর্স যেটা রান করছি in different medical colleges and in popular medical college as well, this is based on a curriculum. একটা specified curriculum আছে, which is a sacred book like no less than a Bible. সেটার উপরে ভিত্তি করেই আমরা আমাদের আন্ডারগ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন রান করি। তো সেখানকার একটা কম্পোনেন্ট আছে যে এই কারিকুলামের মধ্যে আমাদের আরেকটা জিনিসকে আনতে হবে। এইটা হচ্ছে আমাদের সেই কারিকুলামের বই। এটার উপরেই ব্যাং করে আমরা কাজ করি এবং ক্লাস নেই এবং আমাদের এডুকেশনটাকে পরিচালনা করি। তো এটা হচ্ছে আপডেটেড 2012-তে হয়েছে, আবার রিসেন্টলি দিস হ্যাজ বিন আপগ্রেডেড। তো সবগুলো মিলিয়ে যে জিনিসটা ওখানে আন্ডারটেক করা আছে বা বলা আছে সেটা হলো integrated teaching exercise that has to be in practice for our undergraduate medical education. আমি সেই বইটা থেকে আমি পড়ছি। It's nothing of mine, nothing of anybody else. This is what is coming from the book on curriculum that we follow. You know, the integrated teaching should be established as a routine. It should be on selective topics. সব টপিক না, যা যা টপিক পড়তে হবে সবকিছুই integrated teaching এর থ্রুতে আমরা টিচ করব না। It should be started from year 3. মানে সেকেন্ড ফেজ থেকে কথা বলা হয়েছে, কথাগুলো কিছু কন্ট্রাডিক্টরি কিছু কিছু জায়গায় আছে, সেগুলো we'll point it out later. It should involve the teachers of preclinical, paraclinical and clinical subjects. আরো বলা আছে it should be on theoretical, clinical, paraclinical, preclinical aspects aided by audiovisual devices on priority basis. Programs should be made well ahead of commencement of the course, and concerned persons shall be informed about it in time. Should be mostly community, primary health care, and national health problems oriented. Should be held preferably once in a month, each for 2 hours, preferably between 9 AM to 11 AM. যেই টাইমে ক্লিনিক্যাল স্টুডেন্টসদের ওয়ার্ডে প্লেসমেন্ট থাকে। It should involve all the clinical students and all teachers, and the site is the lecture theater, and the attendance must be recorded. এখানে if you can point out, it should involve the clinical students বলা হয়েছে, কিন্তু সাবসিকুয়েন্টলি যে কথাবার্তা আসবে সেখানে দেখা গেছে you involve the first year, second year, that is phase 1 students as well. So কারিকুলামের বই যেগুলো আছে সেগুলো যে একদম সবকিছু অথেন্টিক, সবকিছু 100% to be taken word for word, এটা কিন্তু না। These are subject to changes. যেগুলো ভুল থাকে, ভ্রান্তি থাকে, সেগুলো আস্তে আস্তে কারেকশন করে ফলোইং এডিশনসে সেগুলো চেঞ্জেস গুলো আনা হয়। তো এইটার জন্যই যেহেতু আমাদের ইন্টিগ্রেটেড টিচিংটা is an exercise that has to be in practice for our undergraduate teaching program, সেই জন্য আমাদের ইন্টিগ্রেটেড টিচিংটা কি সেটা সম্বন্ধে আমরা একটু ডিসকাস করতে চাই। I do fully agree that these topics, the subjects that I'll be discussing, is much better known and you understand much more than what I do. And প্রথমে আমি বলে নিচ্ছি, আমার কোনো মেডিকেল এডুকেশনে কোনো ডিগ্রি ডিপ্লোমা নাই, but I have good interest in medical education. That's all
I have. আর আরেকটা কথা বলা হয়েছে এখানে যে this is surgery CME. এটা কিন্তু surgery CME না, it has nothing to do with surgery alone. এই জন্য people might think that I should be talking something on surgery. সেটা কিন্তু না. We are talking on integrated teaching that has to be implemented in our undergraduate medical curriculum. সেটা নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করতে চাচ্ছি. আমরা we are trying to understand something. আমরা যদি কোনো নলেজ একা by isolation যদি গেইন করতে চাই, this is rapidly forgotten. আর আমরা যদি ডিকশনারি মিনিং অফ ইন্টিগ্রেশন জানতে চাই, this is হচ্ছে যে টু মেক এন্টায়ার, মানে সব কিছু একসাথে মিলিয়ে একটা এন্টায়ার জিনিসকে সাম আপ করে তৈরি করা। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আইসোলেশন বা একা যদি কিছু পড়ি বা কিছু লার্ন করি, that is rapidly forgotten. So how do we define integrated teaching program? You know, this is an organization of teaching matter to interrelate or unify subjects frequently taught in separate academic courses and departments. বিভিন্ন সাবজেক্টের, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের, বিভিন্ন একাডেমিক কোর্সগুলোকে একসাথে ইন্টাররিলেট করে, ইউনিফাই করে যদি কোনো কোর্স পরিচালনা করা হয়, কোনো টিচিং মেথডোলজি তৈরি করা যায়, that is what is meant by integrated teaching. So integrated teaching একবারে লাভ দিয়ে কিন্তু at the peak of its content আমরা যেতে পারি না। আমাদের step by step through a ladder we have to reach the peak of integration in making our curriculum a success. প্রথমে যেটা বলেছি, if we come from the bottom of the ladder, তাহলে there are 11 steps. প্রথম হচ্ছে isolation. Anything that learned in isolation is easily forgotten. সে কথাটা আমরা প্রথমে বলে নিয়েছি। তাহলে প্রথমে আসছে isolation, comes the awareness, harmonization, nesting, temporal coordination, sharing, correlation, complementary correlation, multidisciplinary correlation, interdisciplinary, and then transdisciplinary. A language, these are all very difficult for me. As I have said, I don't have any degree or diploma in medical education. কিন্তু আমাদের for our discussion sake, আমি যে খুব ভালো বুঝি তা না। After the end of the presentation, আমরা, if we have time, we can discuss and we can clear out some of the points, not by me alone, by a group of people who are present here right today. Talking about each step of the integration ladder. Isolation মানে হচ্ছে fragmentation or anarchy. Here, each discipline organizes its own teaching and is unaware of what is being taught or learned in other subjects. Let's talk about phase one. We have three main subjects: anatomy, physiology, and biochemistry. So when you teach in isolation, the department, that is, if anatomy department is teaching some topic, at the same time, what is being taught in physiology and biochemistry is unknown to the Department of Anatomy. So there is no correlation, there is no understanding. His whose method is followed. আমি আমারটা করে যাচ্ছি, physiology মতো করে যাচ্ছে, biochemistry মতো করে যাচ্ছে। এটাকে আমরা isolation বলি। Isolation, a discipline itself fixes the area of coverage, কতটুকু cover করব, how much depth we should go, and the sequences and the limitations are all decided by the discipline itself. No other discipline comes in contact or comes into any sort of involvement. So what do we achieve? What is the objective? We develop mastery of that subject and discipline. আমরা anatomy সব কিছু কভার করেছি, সব পড়ে ফেলেছি, সেইটার মাস্টার হয়ে গেছি, but we do not know what is happening and what has happened in physiology and what has happened in biochemistry. Here, in isolation, when you do an assessment of the students after the course is over, this is done independently by the department itself. Ono departmental involvement, ono kichu relate করে না. This is what is meant by isolation. তাহলে আমরা আরেকটু স্টেপ উপরে যেতে চেষ্টা করি। তাহলে integration ladder, next is the awareness. এখানেও কিন্তু টিচিংটা সাবজেক্ট বেস, কিন্তু টিচার্স অফ ওয়ান ডিসিপ্লিন
or one subject are aware of the area of coverage by other disciplines. আমি অ্যানাটমি পড়াচ্ছি, ফিজিওলজিতে কি পড়াচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমি জানি যে কি পড়াচ্ছে at the same time. কতদূর কভার করছে সেটা আমি জানি। সেটা কিভাবে জানি? By personal communication. I am a teacher of anatomy. A good friend of mine is a teacher of physiology in the same department. আমি গল্পে গল্পে আমরা জানতে পারছি কোন ডিপার্টমেন্টে কি পড়ানো হচ্ছে, এই অ্যাওয়ারনেসটা ডেভেলপ করছে through different handouts and notes of the lectures that have been presented. সেটা দেয়া নেয়া করে আমরা অ্যাওয়ারনেসটা বাড়াতে পারি। What is the benefit of this awareness? It avoids unnecessary duplication and redundancy, and cross-reference of what has been taught in physiology can be given in anatomy. If we talk about neuroanatomy and neurophysiology, classes are going on simultaneously, so many things of neurophysiology topics can be given an example that through this anatomy, this function we achieve. So we can give cross-reference of physiology in anatomy and vice versa. So this is what is awareness. আমরা ladder নিচ থেকে আস্তে আস্তে আমরা উপরের দিকে উঠছি। The next is harmonization. What is that? There is consultation between the teachers about the teaching program. It's more formal than awareness. যদিও this is an informal relationship এর মাধ্যমে ডেভেলপ করছে, অথবা আমরা একটা প্রোগ্রাম প্ল্যানিং কমিটি তৈরি করে দিতে পারি, তারা ডিসকাস করবে উইথ দ্য ডিফারেন্ট সাবজেক্টস অ্যান্ড ডিফারেন্ট টিচার্স টু পুট দেম ইনটু হারমোনাইজেশন। একটা ভালো হারমোনি ডেভেলপ করলে টিচিংটা সুবিধা হয়। কি সুবিধা হয়? দেয়ার বি ডেলিবারেট ইন্টেনশন টু নো আদার্স। আমরা অন্য শিক্ষকদেরও জানতে পারবো, ওনাদের কি পড়াচ্ছেন তার পরিধিটাও জানতে পারবো, যাতে তাদের যে নলেজ দ্যাট হ্যাজ বিন গেইন ফ্রম ফিজিওলজি অর বায়োকেমিস্ট্রি, সেইটার বেসিস করে আমরা অ্যানাটমিটা রিপিটেশন না করে উই ক্যান ফরওয়ার্ড ইন এ faster pace than when you do it in isolation. Next comes the nesting. এই টার্মিনোলজিস গুলো কিন্তু আমার কাছে খুব কঠিন লাগে, কিন্তু when you put it in a meaningful manner, আমার কাছে মনে হয় যে মোরাললেস একটার সাথে আরেকটা সম্পূরক, মোরাললেস একটার চেয়ে মানে একটার সাথে একটা, these are all interrelated. What do you all feel? I myself do not know. এখানে নেস্টিং এ the teacher of one specialty or one subject incorporates the aspects of other subjects in his or own arena. Example, say during teaching pathology or pathophysiology, when you talk about the pathology of the diseases, the clinical features or clinical manifestations of the disease are often discussed, and it comes automatically with the pathology. So this is what is called nesting. এখানে কি আবার আরেকটা এক্সাম্পল কি, if you are teaching health promotion which might incorporate disease prevention strategies, সেগুলো আর এগুলোর সাথে চলে আসতে পারে। সুতরাং একদম confined pathology means pathology, we don't talk about the signs, symptoms, we don't talk about it, একদম আটকে থাকতে হবে এবং বর্ডার মেনটেন করতে হবে, not necessarily. তো এই কথাগুলো ভালো করে অ্যাটেন্ড করতে পারলেই আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেটেড টিচিং যেটা আমরা করি সেটা আমরা বুঝতে পারবো। নেক্সট স্টেপের নেক্সট ল্যাডারটা হচ্ছে টেম্পোরাল কোঅর্ডিনেশন। কোঅর্ডিনেশন টু টেম্পোরাল, দ্য সাবজেক্টস টিচ রিলেটেড টপিকস এট দ্য সেম টাইম। As for example, the subject remains but similar topic consultation with the other subjects of same stage. If you take an example, in anatomy, আমরা যদি heart and blood vessels পড়াতে থাকি, সেই সময় যদি আমরা cardiac physiology পড়াই, obviously this will be much better understood and the knowledge will remain intact within the brain of that particular student for a longer period of time, and people will be more benefited, both the teachers and the students. When you teach neuroanatomy and at the same time in physiology we are teaching neurophysiology, if it goes on simultaneously,
then it does help in the learning process of the students. This is how temporal coordination can be achieved. Now, sharing or joint teaching. The two subjects plan and implement a joint program. As for example, community child health. সেখানে আমরা চাইল্ড হেলথ পড়াচ্ছি, সেটা পিডিয়াট্রিক্স পড়াচ্ছে, সাথে সাথে আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিটি মেডিসিন কমিউনিটি চাইল্ড হেলথ প্রবলেমস নিয়ে ডিসকাস করছে। সো দিস ডু হ্যাভ রিলেশনশিপ উইথ ইচ আদার অ্যান্ড দে উইল বি বেটার লার্নিং। যদি দুই সাবজেক্ট প্ল্যান করে সেই টপিকটা বা টাইমিংটা ইনকর্পোরেট করে নেয়। ইটস নট নেসেসারি দ্যাট যখন পিডিয়াট্রিক্স পড়াচ্ছে একই সাথে আরেকজন টিচার অফ কমিউনিটি মেডিসিন এসে পড়াচ্ছে, তা না। It can be going on simultaneously. যে এই সপ্তাহে এই টপিকটা কমিউনিটি মেডিসিন পড়াচ্ছে, এই টপিকটা পিডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টও পড়াচ্ছে। So this is how it helps. Teaching behavioral science, psychiatry and public health may go on simultaneously, and they can share each other and continue doing a joint teaching. Correlation. Here, in addition to subject-based teaching, an integrated session covers areas of common interest. The subject remains intact. The common topics are jointly taught. As for example, when teaching GIT anatomy, GIT physiology can be taught at the same time for better learning, better understanding, and better outcome. And at the end of the week, এক সপ্তাহ নির্বাহ anatomy পড়ানো হলো, GI tract anatomy পড়ানো হলো, এক সপ্তাহ জিআই ট্র্যাক্টের ফিজিওলজি পড়ানো। সপ্তাহ শেষে আমরা কোরিলেট করলাম দুই সাবজেক্টের টিচাররা মিলে যে তাদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি অ্যান্ড দ্য ইন্টার রিলেশন বিটুইন দিস টু সেটা কোরিলেট করতে পেরেছে কতখানি। অ্যান্ড দ্যাট গিভস এ বেটার ওয়ে, বেটার মেথড অফ ইম্পার্টিং নলেজ টু দ্য স্টুডেন্টস। কমপ্লিমেন্টারি প্রোগ্রাম or mixed program, subject-based teaching runs alongside integrated teaching. এখানে আমরা যদি সব কিছুই ইন্টিগ্রেটেড টিচিং এর মধ্যে আমরা একবারে আনতে পারবো না। সুতরাং these should take place on selective topics, not in all topics. একই সাথে আমাদের ট্র্যাডিশনাল মেথড অফ টিচিং should go on, and কিছু কিছু টপিকস, কিছু কিছু সাবজেক্টস, কিছু কিছু স্পেশালিটিস should have integration in their teaching methodology. So one should complement the other. একদম পুরোপুরি হঠাৎ করে নিউ চেঞ্জেস cannot be brought in. Multidisciplinary means web teaching or contribution. Our theme is the organizing element around which the course is built and to which the subject contribute. এই শব্দগুলো আমার কাছে একটু কঠিনই লাগে। এই ইন্টিগ্রেশনটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি হতে হবে। সব ডিসিপ্লিন যেগুলো ডিসিপ্লিন রিলেট করে এগুলোর সাথে, সেই ডিসিপ্লিনগুলোকে ইনভলভ করে we can have a good integration in our teaching methodology. So this is how আমরা ল্যাডারে আস্তে আস্তে পিকে আমরা উঠছি। In interdisciplinary approach or correlation, the focus is the theme and the contributions is by separate disciplines that has to be identified. Transdisciplinary, as has been said, integration is based on the experience of the real world, which provides a filter for the students who learn. Let's take an example. আমরা সবাই রান্না করি বা রান্না করা খাবার খাই। সেখানে আমরা we make a dish, কি দিয়ে? আটা বা ময়দা নিলাম, ডিম নিলাম, চিনি নিলাম। আলাদা আলাদা করে আটা বা ময়দা দিয়ে তৈরি কি বানাই? আমরা রুটি বানাই, পিঠা বানাই। হাউ উইল ইট টেস্ট? একটা টেস্ট হবে যে টেস্টটা আমার কাছে অন্তত খুব প্যালেটেবল বলে মনে হয় না। ডিম পোচ করে খাই, ডিম মামলেট করে খাই, ডিম এটা করে খাই, ওটা করে খাই, ইট গিভস ওয়ান টেস্ট। আবার শুধু চিনির গুঁড়া চিনি খাচ্ছি, পানি দিয়ে শরবতের মতো বানিয়ে খাচ্ছি, দিস গিভস অ্যানাদার টাইপ অফ টেস্ট। এগুলোকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি, করে সবগুলোকে একসাথে করে আমরা যদি কিছু একটা ডিশ তৈরি করি বা মেনু তৈরি করি, what is the product? Product is a cake. Cake obviously tastes much better than প্রতিটা এলিমেন্ট যেগুলো আলাদা 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 করে আমরা সেপারেটলি খাই। তার চেয়ে একটা কেক যেটা ইন্টিগ্রেশন করে তৈরি হয়েছে, obviously the product will be more tasteful.
So this is an example of integration. এখন আমাদের সিস্টেম যেটা আমরা ফলো করছি রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট, সেই সিস্টেমে what are the flaws that we have? এখানে কি হচ্ছে, আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই, যার জন্যে আমরা এক ডিপার্টমেন্ট আরেক ডিপার্টমেন্টে ইন্টারাকশন অ্যাজ টু দ্য সাবজেক্ট আমাদের খুব একটা না থাকায় there is unnecessary repetition. যখন আমরা কোনো অ্যানাটমি পড়াই রিলেটেড ফিজিওলজির সাথে চলে আসে, যখন আমরা ফিজিওলজি পড়ি তখন এর সাথে রিলেটেড অ্যানাটমি চলে আসে। যদি ইন্টিগ্রেটেড টিচিং হয় তাহলে এখানে there will be no unnecessary repetition. Disjointed approach to teaching, জয়েন্টেড থাকে না, there is confusion due to different opinions. তখন আমরা বলতে থাকি, যখন আমরা পড়াশোনা করি স্টুডেন্টদের দেখি, আমরা অ্যানাটমি থেকে যদি প্রশ্ন আসে উইল অ্যান্সার ইট ইন দিস ওয়ে, ফিজিওলজি থেকে যদি একই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন আসে ইট হ্যাজ টু বি অ্যান্সার্ড ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। এইটা যদি ইন্টিগ্রেশন হতো তাহলে অ্যানাটমিতেও যা ফিজিওলজিতেও তা, কোন ডিফারেন্স হতো না। ডিসইউনিটি, ফেলিয়ার টু গ্রাস্প দ্য সাবজেক্ট, আমরা ডিসইউনিটি ডেভেলপ করে ফর হুইচ দ্য ক্যান্ডিডেটস, দ্য স্টুডেন্টস, they fail to grasp the subject itself. তাহলে আমাদের কি অ্যাপ্রোচ হতে হবে? Our approach has to be holistic instead of fragmented outlook. It can be presented in a meaningful way which overcomes the student's mind of separation from form and function of the system, its diseases, diagnosis, therapy, and social preventive aspects. These are all language of medical education, quite difficult for me, which may be very easy for you people. এই ইন্টিগ্রেশনটা আমরা কি ভাবে করতে পারি? How do you implement integration? It can be horizontal integration, could be a vertical integration, could be a systematic integration. আমরা কোনটা কি রকম সেটা সম্বন্ধে একটু একটা ব্রিফ ডিসকাশন আমরা করতে পারি। যেমন হরাইজন্টাল এর এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা ফেজ 4 এখন, যদি সেখানে আমরা যদি মেডিসিন, থেরাপিউটিক্স এন্ড সার্জারি একসাথে আমরা ইন্টিগ্রেট করে পড়াই, দিস আর অল হরাইজন্টাল ইন্টিগ্রেশন। আমরা আরেকটা ফেজের প্যাথোলজি, ফার্মাকোলজি এন্ড ব্যাকটেরিওলজি যদি একসাথে আমরা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে দিস বিকামস আ হরাইজন্টাল ইন্টিগ্রেশন ইন দ্যাট পার্টিকুলার ফেজ। টিচিং ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড অ্যানাটমি in an integrated manner is a horizontal integration of phase 1. And biology and chemistry, these are of different subjects, different course. Let's not talk about that. Vertical integration, আমরা clinical, paraclinical, first phase pass করে আসার পরে, first Prof pass করার পরে, they are left with another 3.5 year. এই 3.5 year, আমরা vertically, clinical এর সাথে paraclinical এর subjects এর teaching সাবজেক্টস গুলোকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি, দ্যাট বিকামস এ ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন। প্রিক্লিনিক্যাল টিচিং, আমরা ওই যে আগে বারবার আমি শুধু ফার্স্ট ফেজ 1 এর এক্সাম্পল বেশি দিয়েছি, যে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রিটা যখন ইন্টিগ্রেট করে টিচ করে ইন দ্য ফার্স্ট 1.5 year, দ্যাট ইজ বাই দ্য প্রিক্লিনিক্যাল টিচিং, দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেশন ইন আ হরাইজন্টাল ফ্যাশন ফর ফেজ 1. Now, what advantages do we have in integration? It will reduce fragmentation of medical courses. ভাগ বিভক্ত হয়ে যাবে না। This will prevent repetition and waste of time. You know, the students learn to apply their knowledge to the clinical practice. This will promote interdepartmental collaboration and will rationalize the teaching resources. So these are the advantages that we will have if we implement this integrated teaching program. What are the difficulties that we have to implement this integrated teaching program? If you have lack of cooperation between the departments, that is a big deal for implementation of integrated teaching program. So there has to be good cooperation between the subjects. Additional staff is required to organize the course, and we should have more links and better links
And whenever you think about making more links, they break more. So that is the difficulty. And the integrated teaching program will become baseless, useless, unless assessment is not integrated. Then teaching also has to be integrated. Otherwise, this will not work out. Let's take an example. This is a practical experience, practical example of what is the result of integration. A number of students who had taught neuroanatomy and neurophysiology. And these two had integrated. Kichu students are integrated teaching attend koreche, kichu students integrated teaching attend na kore, oi alada subjected teaching, isolated teaching tara they undertook. Attendance was voluntary, and all major topics of neuroanatomy and neurophysiology was covered, and feedback was obtained on the last day by a questionnaire. So what is the opinion that we received? 100% students, 99% students, they put forward their opinion. 1% দেয়নি। তারা বলেছে যে this integrated teaching approach improves their understanding. When you talk about nervous system, when you learn nervous system, আমরা পড়াতে গেলে এবং পড়তে গেলে দুটোতে কিন্তু আমরা নার্ভাস সিস্টেমকে একটু ভয় পাই। সেই ভীতিটা তারা বলেছে that removes CNS phobia among the students who has attended this integrated teaching program. Next is they developed good interest in the topic. Tara neuroanatomy te, neurophysiology te আগে যেরকম ইন্টারেস্ট ছিল না, এখন তারা ইন্টারেস্ট পাচ্ছে এবং পেয়েছে। আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফ্যাক্টস তুলে ধরি, so the total number of students who appeared for the exam after the end of the course in neuroanatomy and neurophysiology, total number of students was 178. তার মধ্যে 79 students attended the integrated teaching program. 99 students did not attend integrated. Tara isolated teaching method take follow koreche. Let's see what's the result. এখানে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা হয়েছে অ্যানাটমিতে, ফিজিওলজিতে, on neuroanatomy and neurophysiology. Anatomy total marks was 20, physiology total marks was 28. যারা integrated teaching গ্রহণ করেছে, they are 79 in number. 8 যদি তাদের কাট অফ ভ্যালু থাকে, 8 এর নিচে পেয়েছে যারা ইন্টিগ্রেটেড টিচিং ফলো করেছে 32 স্টুডেন্টস, আর যারা ইন্টিগ্রেটেড টিচিং ফলো করেনি, ইন্ডিভিজুয়াল টিচিং যারা করেছে তারা হলো 85, অনেক বেশি। আর যারা ইন্টিগ্রেটেড টিচিং আউট অফ 79 পেয়েছে, 8 এর উপরে পেয়েছে যারা, তারা হচ্ছে উইথ ইন্টিগ্রেটেড টিচিং 47, লট মেনি। আর যারা ইন্ডিভিজুয়াল লার্নিং করেছে টপিকে তারা মাত্র 14 জন। তার মানে লার্নিং বাই ইন্টিগ্রেশন has been more effective and more students received 8 এর চেয়ে বেশি নম্বর। Coming back to physiology, the cutoff value was 14 out of 28. Integrated teaching এ 14 নিচে পেয়েছে 21 জন, আর 14 উপরে পেয়েছে হচ্ছে 58। মানে এখানে কি দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কি করেছে, ইন্টিগ্রেটেড টিচিং এ 58 মানে লট মেনি, তারা 8 এ 14 উপরে পেয়েছে। আর যারা ইন্টিগ্রেটেড টিচিং নেয়নি, কনভেনশনাল টিচিং এ গেছে, তাদের মেজরিটি রিসিভড মার্কস লেস দেন 14, তারা হলো 83, আর 14 এর উপরে পেয়েছে 16 জন, একদমই কম।
Well, you can well understand from these very statistics, J, learning by integration is much better, and assessment results are also much better with integrated teaching than the conventional teaching that we have. Having said all these, with the accumulated knowledge that I have gained from learning myself, there are difficulties in implementation of an integrated teaching curriculum. So we have got to take 11 decisions. Number one, we have to decide the penetration of the integration in the curriculum. কিভাবে আমরা penetrate করব one subjectের সাথে আরেকটা subject. We must consider the level of integration for each phase of the curriculum. We must look at the vertical and horizontal integration. We must identify planning group and individual responsibilities for organizing this integrated teaching program. Decide on the framework and themes for the integrated program. Develop a grid relating content to subjects covered. সব সাবজেক্ট আনা যাবে না, সব টপিক আনা যাবে না। আমরা কিছু কিছু টপিক আস্তে আস্তে আমরা অল্প অল্প করে করে আস্তে আস্তে আমরা বাড়াবো। But we cannot bring about integrated teaching program for the whole syllabus, for the whole curriculum. এটা করা সম্ভব না। We have got to be gradual. So this must go simultaneously. We must design the learning activities, must communicate with the students and the staff about the curriculum. We must plan the student assessment for integrated teaching. We arrange a staff development program, and at the end of the day, we must evaluate the course. Course evaluation is very important for further improvement. Before I conclude, I'll say that considering the volume load to which the students are subjected to, integrated teaching would definitely save their time, will save their energy, give them a better insight into the subject, and will also help in broadening the horizon of the teachers. আমার বক্তব্য খুব বেশি না, বেশিরভাগই আমার বক্তব্য বললে this will be wrong. This is what I have gathered from different seminars, symposia, conferences that I have attained, both at home and abroad, and from different literature that I have consulted. And with the experience of little bit of practice in some of the medical colleges. In true sense, integrated teaching program as such is not yet well established in our country. তো আমি যেটা বলার চেষ্টা করেছি, সাবজেক্টটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হয়েছে, কিন্তু সাবজেক্টটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। আর আমি এক জায়গায় একটা ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করেছিলাম, নট ইন দ্য কান্ট্রি, অন দিস। তারপর থেকে এটার ব্যাপারে আমার অনেক ইন্টারেস্ট। আমি বিভিন্ন জায়গায় আই ট্রাই টু ইমপ্লিমেন্ট, কিছু জায়গায় কিছু কিছু লেভেলে হয়েছে, প্রপার হয়েছে কিছু জায়গায়, প্রপার হয়নি কিছু জায়গায়। তো আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বক্তব্য অফ মেডিকেল আন্ডারগ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন, বিএমডিসি বলি, বিএমআরসি বলি, সেখানে কথাই বলি না কেন, ডিজি হেলথ বলি, মেনস্ট্রি বলি, আমাদের আন্ডারগ্রাজুয়েট টিচিং এ a certain component of the subjects and topics must be rendered through integrated teaching program. এই জন্য আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি আছে, আমাদের সবার জিনিসটাকে একটু বুঝবার দরকার আছে। আমার একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে I think I made the whole thing more complicated, more confusing. So at the end, I must say this was a drop in the ocean, and the conquering the ocean is your job, is my job, and a day will come in recent future that we'll be able to implement the integrated teaching program in our undergraduate medical education in a proper way. That's all I had to say. Thank you very much. If you have questions, if you have discussions, you're welcome. Thank you. Rohan. Conference.
স্যার আমার একটা ইয়ে ছিল স্যার। So can I start? Unmute করে বলো। হ্যালো স্যার। আমরা শুনতে পাচ্ছি না। ফয়সাল কথা বলছে না। স্যার আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ফয়সাল এখন শোনা যাচ্ছে। জি স্যার। স্যার আমি ওই যে সৌদি আরবে যখন ছিলাম তখন দেখেছি স্যার, তো ওরা যখন পড়তে আসে মানে ফার্স্ট ইয়ারে, তখন ওদের জিআইটি সিস্টেম শুরু হলো। জিআইটি অ্যানাটমি পড়াচ্ছে, বায়োকেমিস্ট্রি আর ফিজিওলজি ওদের রিলেটেড জিনিসগুলো পড়াচ্ছে জিআইটি। সার্জারি আমরা আমাদের ডিজিজ গুলো পড়াচ্ছি, মেডিসিন পড়াচ্ছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে ওটা হচ্ছে রিয়েল ইন্টিগ্রেশন টিচিং এর, মানে মেডিকেল এডুকেশনে স্যার। আর আমাদের এখানে আমরা কিছু জিনিস প্র্যাকটিস করি স্যার, কয়েকটা টপিকস নিয়ে ইন্টিগ্রেটেড টিচিং নাম দিয়ে আমরা বিশেষ করে ফিফথ ইয়ারে পপুলার মেডিকেল কলেজে কয়টা সেমিনার হয়, ফিফথ ইয়ারের স্টুডেন্টরা প্রেজেন্ট করে। কিন্তু অন্যান্য মেডিকেল কলেজে আমি দেখেছি স্যার প্রতি মাসে একটা করে ইন্টিগ্রেটেড টিচিং প্রোগ্রাম হয়। সেখানে বিভিন্ন যেমন জন্ডিস, ডায়াবেটিস, এগুলো থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ার, ফিফথ ইয়ারের স্টুডেন্টরা প্রেজেন্ট করে। একটা টপিকসেই প্রত্যেকটা ইয়ে থাকে এবং প্রত্যেক প্রি ক্লিনিক্যাল, প্যারা ক্লিনিক্যাল আর ক্লিনিক্যাল সব টিচাররা ওটাতে ইনভলভ থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে শুধু মেডিসিন দুইটা বা তিনটা টপিকস প্রেজেন্ট করে ইন্টিগ্রেটেড টিচিং নামে। কিন্তু আমার কাছে রিয়েল ইন্টিগ্রেটেড টিচিং মনে হচ্ছে বাইরে ওরা যেভাবে সিস্টেম হিসাবে পড়ায়, যখন একটা সিস্টেম পড়ায় তখন সবাই ওই একটা সিস্টেমই পড়ায়। So this is real integration যেটা বলেছো। আমরা যদি ফেজ ওয়াইজ চিন্তা করে থাকি, আমাদের কারিকুলামে ফেজ রাখি, তাইলে this is what is said to be a vertical integration. এটাই হচ্ছে বিভিন্ন অন্য কিছু মেডিকেল কলেজে আছে। শহীদ সরওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে আমি যখন কাজ করেছি তখন শুরু করেছিলাম যে এরকম যে একটা ধরো এই যে জিআই ট্র্যাক্টেড ডিজিজ বলো, সে টকিং অ্যাবাউট গল ব্লাডার ডিজিজ। সো somebody from anatomy speaks and discusses on the anatomy of the hepatobiliary system. Physiology হচ্ছে physiology of hepatobiliary system. Pathology of gallbladder and biliary tract diseases by pathology department. And surgery, medicine, এইভাবে sequentially this is what is done. So this is basically what is a proper integration. কিন্তু আমাদের কারিকুলাম যেটা আছে, সেই কারিকুলামকে আমরা একদিনে আমরা sudden change if you want to bring about, তাহলে কিন্তু সবকিছু একদম হচপচ লেগে যাবে এবং সবকিছু একটা something bizarre will take place. So আমাদের কারিকুলাম প্রণেতারা যেটা ভাবছেন যে আমরা গ্র্যাজুয়ালি এটাকে করি, গ্র্যাজুয়ালি আগাই। কিন্তু ফয়সাল যেটা বলতে চাচ্ছে যে স্যার এই স্টেপ আমি ডেসক্রাইব করলাম হোয়াট ইজ ইন প্র্যাকটিস ইন আওয়ার কান্ট্রি, যে একটা মেডিকেল কলেজের এক্সাম্পল দিয়েছো, সেগুলো হচ্ছে যে তারা তো বহুকাল আগের থেকে করেছে এবং খুব একটা যে এগিয়েছে তা না। আমি বলবো যে খুব একটা এগিয়েছে না, বরঞ্চ পিছিয়েছে। এখন ফয়সাল যদি যে দেখো তুমি যেখানে আগে কাজ করে এসছো সেখানে এই মেথডটাই চলছে কিনা, আই থিঙ্ক প্রবাবলি উইল সে খবর নিয়ে যদি দেখো যে না স্যার এটা চলছে না, কারণ এটা ওই যে ইয়ে বলছিলাম, হার্ডলস এর কথা বলেছিলাম যে এই জিনিস লাগবে, এইগুলা নেসেসারি থিংস, সেগুলা প্রোভাইড করাও ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট ইজ ডিফিকাল্ট। তারপরে এটা আমাদের মাইন্ডসেটের মধ্যে নিয়ে আসাও ডিফিকাল্ট, এই জন্য হয়তো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু দ্য প্রপার ইন্টিগ্রেশন which should be in practice to bring about better outcome is the way that you have described what you have seen in your institution where you had been working in Saudi Arabia. Does it answer your question? জি স্যার।
Hey, let's not keep quiet. আমরা 1 ঘন্টা সময় কথা বলে শেষ ইয়ে করি. We have more 15 minutes মতো সময় আছে. It's a good time. I understand আমি খুব palatable করে প্রেজেন্ট করতে পারিনি কারণ আমি সাবজেক্ট সম্বন্ধে জ্ঞান কম. তো I think discussion can be made palatable with the participation of our all dignified, knowledgeable class. যখন বলছো ক্লাস বললে ছাত্রই বলতে হয়, with the intelligent students who are attending this class. I can see Joyashree from Gaini. Assalamualaikum, sir. Welcome, Salam. Let's hear something from you. স্যার ক্লাসটা তো খুব ভালো হয়েছে স্যার। আর স্যার এক্সপেরিয়েন্স অবশ্যই অনেক বড় একটা ব্যাপার। স্যার আপনার এক্সপেরিয়েন্স আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করলেন। আর স্যার মেডিকেল এডুকেশন তো আসলে অনেক আমি বলবো স্যার ভাস্ট এবং ডিপ সাবজেক্ট। স্যার আমরাও শুরু করেছি অল্প অল্প করে, স্যার আমরাও শিখছি। কারণ আমাদের স্যার মেডিকেল কলেজে ফারুক স্যার যখন ছিলেন, আমরা স্যার একদম শুরু থেকেই কিছু মানে মেডিকেল এডুকেশন এই টার্মটা শুনেই স্যার আমরা মানে আমাদের তখন স্যার বাধ্য করা হয়েছে যে এটাতে সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এরকম ভাবে স্যার আমরা কিন্তু মানে এটা স্যার আপনি আসার আগেই আমরা বেশ কিছু ওয়ার্কশপ স্যার অ্যাটেন্ড করেছি। তখন স্যার আসলে কিছু বুঝিই নাই, শুধু স্যারের ভয়ে যে না স্যার বলছেন এটা এখানে সবাইকে পার্টিসিপেট করতে হবে, আপ টু রেজিস্টার সব মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সবাইকে ঢুকতে হবে, এই হিসাবে স্যার আসলে আমাদের শুরু। তারপরে তো স্যার একটা একটা করে স্যার ক্লাস করে করে মনে হচ্ছে যে না আসলে একজন টিচার হতে গেলে মানে স্টুডেন্টদেরকে খুব ভালো মতো পড়াতে গেলে, বুঝাতে গেলে, অথবা নিজেকে আরো সুন্দর করে প্রিপেয়ার করতে গেলে মেডিকেল এডুকেশনের স্যার মানে কোনো অল্টারনেটিভ কিছু নেই। মেডিকেল এডুকেশনিস্ট না হলে স্যার আসলে স্টুডেন্টদের কাছে খুব যাওয়া সম্ভব না। আমার সাবজেক্টটা আমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং এটাকে স্যার এই মেডিকেল এডুকেশন দিয়ে স্যার আমার কাছে মনে হয় যে স্টুডেন্টদের কাছে প্যালেটেবল করতে হবে। এই জন্য স্যার আসলে মেডিকেল এডুকেশনটা আমার মনে হয় খুবই জরুরি। আর স্যার আমাদের আসলে পপুলার মেডিকেল কলেজের যে উদ্যোগ, এটা তো স্যার আসলে বলাই বাহুল্য। আমরা শুরু থেকেই স্যার এই মেডিকেল এডুকেশনের সঙ্গে রিলেটেড এবং এটার সাথে স্যার আপনার যেমন ফ্যাসিনেশন, স্যার এখন ক্লাস করে মনে হচ্ছে যে এটার প্রতি আসলে স্যার আমাদেরও মানে সব টিচারকেই আসলে এটার সাথে ইনভলভ হতে হবে। স্যার আমি যেমন নিজে স্যার বারডেমের যে সিএমই কোর্স আছে মেডিকেল এডুকেশনের, এটা রিসেন্টলি স্যার করলাম। স্যার আমি আমাদের যে অন্যান্য যে কোর্সগুলো মানে বাংলাদেশে যেগুলো সম্ভব স্যার অনলাইনে বা যেটাই যখন স্যার নোটিস পাচ্ছি আমি রেজিস্ট্রেশন করে স্যার কোর্সগুলো করছি। আমার মনে হচ্ছে স্যার এই কোর্সগুলো করতে গিয়ে যে আস্তে আস্তে হয়তো নিজেকে ইমপ্রুভ করার সুযোগ পাচ্ছি স্যার। আরো বেশি সময় যদি আসলে মেডিকেল এডুকেশনে দিতে পারতাম অথবা এই রিলেটেড আরো বেশি ইনভলভমেন্ট হতে পারে তাহলে স্যার আরো ভালো হবে। স্যার থ্যাংক ইউ আপনার এরকম একটা লেকচার স্যার আপনি আপনার মতো করে বুঝিয়েছেন। এখন স্যার এটা যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমাদের রেগুলার অ্যাক্টিভিটিজ এর মধ্যে, তাহলে স্যার মনে হয় এটা আরো বেশি সার্থক হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Anybody else? আসলে নাম ধরে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি ভলান্টিয়ার করে কেউ যদি কথা বলে তাহলে ভালো হয়। স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, রাজিয়া সুলতানা বলো। স্যার স্যার কারিকুলাম আমরা 2012 সালটা ফলো করতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন স্যার আমরা নেক্সট কারিকুলাম যদি ইন্টিগ্রেশন টিচিং এর উপরে না আসে তাহলে তো আমরা 2012 ফলো করব, কিন্তু কারিকুলামের বাইরে যে আমরা কি নিজেরা আমরা ফার্স্ট হয়ে যাই, নিজেরা কি ইন্টিগ্রেশন টিচিং এর এই কারিকুলামটা আমরা নিজেদের মতো করে তৈরি করতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। সেটা ফলো করতে পারি না? আমাদের বিএমডিসি থেকে বলা আছে যে এই যে সেট রিটেন কন্টেন্টস অফ দ্য কারিকুলাম যা আছে সেটা থেকে প্রয়োজন বোধে কিছু মডিফিকেশন করে এক একটা ইনস্টিটিউশন তার টিচিং প্রোগ্রাম ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড, সেরকম কথা বলা আছে। সুতরাং আমরা আমাদের মতো তৈরি করে একই টপিকস একই কন্টেন্ট কভার করে যদি আমরা করতে পারি, দ্যাট ফ্রিডম ইজ গিভেন টু আস বাই বিএমডিসি।
সেটা আমরা করতে পারি। আচ্ছা, আমি কি Thank you, বোঝাতে sir. পেরেছি? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। কবে স্যার কারিকুলাম আবার মডিফাই হয়ে আসবে আর আমরা ততদিন বসে না, না একটা থেকে আমরা একটা লেটেস্ট তো একটা এসছে, একটা পাস টাস হয়ে এসছে, এটা সবার হাতে বোধহয় পৌঁছায়নি। সেটা নতুন কারিকুলাম না, এটার থেকে আপডেটেড একটা রিসেন্ট ফিউ আপডেটস আছে, যেমন যে প্রফেশনাল পরীক্ষাগুলো চেঞ্জ হয়েছে, সাবজেক্টস গুলো ফেজের কিছু চেঞ্জ হয়েছে, এইগুলো কিন্তু পাস হয়ে গেছে। আমরা স্যার তাহলে ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল একটা মানে মিটিং কল করে আমরা এটা ইয়ে করতে পারি যে 6টা কার্ডেরই সব ডিপার্টমেন্টেই তো 6টা কার্ড আছে, এটা আমরা কোরিলেট করে করে একটা ইয়ে দাঁড়া করতে পারি, তাতে সময়টাও পারি। কমে যাবে স্যার। পারি, অবশ্যই পারি। মানে ওয়েস্ট অফ টাইম অনেক কমে যাবে, অনেক ওয়েস্টেজ কমে যাবে। থ্যাংক ইউ স্যার, আমার কোশ্চেন এটাই ছিল। আর স্যার প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর ছিল, সময় অনেক অল্প লাগছে কিন্তু কন্টেন্ট অনেক রিচ ছিল। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডাক্তার আসমা। স্যার অত্যন্ত সুন্দর প্রেজেন্টেশন, খুব ভালো লাগছে স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে ইন্টিগ্রেটেড টিচিং যদি আমরা এইভাবে করে করি তাহলে এক্সাম সিস্টেমটা কেমন হবে? কারণ হচ্ছে যে ওই সবগুলা ইন্টিগ্রেটেড টিচিং যদি আমরা ঠিক যেভাবে স্যার আপনি পড়াইলেন ওইভাবে করতে চাই, তাহলে তো স্যার পরীক্ষাটা হইতে হবে একদম সবার শেষে, যে একটা পরীক্ষা হবে বা অথবা কিছু সিস্টেম ধরে ধরে এইভাবে কি পরীক্ষা হবে? মানে এক্সাম সিস্টেমটা তাহলে কিভাবে হবে? অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমটা, প্রথম কথা হলো যে আসমা, আমি কিন্তু পড়াইনি, আমি আলাপ করেছি। পড়ানোর মতো ধৃষ্টতা ইন মেডিকেল সায়েন্স আমার নাই, আমি শিখে শিখে ডিসকাস করি। হ্যাঁ, ঠিক আছে আসমা, বুঝতে পেরেছে তো? জি স্যার, এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম যদি ইন্টিগ্রেটেড না হয় তাহলে দিস উইল নট ওয়ার্ক আউট। একটা সেন্টেন্স আমি বলেছি। অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম বলতে বুঝাচ্ছি, ধরো সার্জারি এবং মেডিসিন পরীক্ষায় এখন কি হচ্ছে, আমরা অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস ইন সার্জারি আমরা দিয়েছি, কিছু রিটেনে কিছু কোয়েশ্চেন করেছি। সিমিলার কোয়েশ্চেন which is more or less a repetition of this question may come in medicine as well. তাহলে এটা কি হলো, যে রিপিটেশন অফ দ্য ফ্যাক্টস, রিপিটেশন অফ দ্য সেম কোয়েশ্চেন। তো সেটা না করে আমরা যদি এগুলোকে ইন্টিগ্রেট করে করি, যে ইফ ফর এক্সাম্পল ধরো মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, সবকিছু সব সাবজেক্টের রিটেন কম্পোনেন্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন একসাথে হবে। এটা একটা এক্সাম্পল, এভাবেই করতে হবে তা না, একসাথে হবে। সেখানে পরীক্ষায় ধরো প্রথম 2 ঘন্টা হলো মেডিসিনের থাকলো, তারপরের 2 ঘন্টা সার্জারি হলো, তারপরে 2 ঘন্টা গাইনি। এর মধ্যে হয়তো মাঝখানে একটা ব্রেক থাকতে পারে। এই যে যখন ওই যে বিভিন্ন বিদেশের পরীক্ষা টরীক্ষা যেমন হয় বিভিন্ন সেন্টারে, যে সকাল থেকে শুরু হয় সন্ধ্যায় শেষ হয়, এই ধরনের কিছু সবকিছুকে অ্যাড করে একসাথে করে করলে এগুলা ডুপ্লিকেশন অফ দ্য সেম কোয়েশ্চেন, সেম টপিক, এগুলো হয় না। তাইলে জিনিসটা আরো বেটার হয়। দিস ইজ আ ওয়ে অফ অ্যাসেসমেন্ট, কিন্তু এগুলো কিন্তু আমরা ইনস্টিটিউশন থেকে করতে পারবো না। এটা আসতে হবে আমাদের অথরিটি ইন মেডিকেল এডুকেশন, অথরিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট, সেখান থেকে আসতে হবে। সেটা ছাড়া এভাবে আমরা সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টটা করতে পারবো না। ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট তো আমরা ডিপার্টমেন্টাল ইয়েতে আমাদের ইনস্টিটিউশনে একসাথে করতেই পারি। ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করব সেটা ইজ উইদিন আওয়ার ওন কন্ট্রোল। আমি কি বোঝাতে পেরেছি? জি স্যার আমি বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। ইউ আর ওয়েলকাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি ডক্টর তানিয়া স্যার, অ্যানাটমি থেকে। স্যার প্রথমেই স্যার আপনার স্পিচটা খুবই সুন্দর ছিল স্যার, আপনি সবসময় ভালো বলেন, খুব সুন্দর ছিল স্যার, এত বেশি ইনফরমেটিভ ছিল আর আপনি এত সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করেছেন স্যার, আসলে কোয়েশ্চেন থাকার কথা কারণ স্যার। আর স্যার যেটা ভুল হয়েছে স্যার, সার্জারি সিএমই লেখা হয়েছে, আসলে লিঙ্কটা পাঠায় স্যার ডক্টর প্রিন্স স্যার, এটা আমার ব্যর্থতা, আমি খেয়াল করিনি স্যার, খেয়াল করলে এরপর থেকে আমি আরো সজাগ হবো স্যার, সেই জন্য দুঃখিত স্যার। আর স্যার যেটা আপনি বারবার বলার চেষ্টা করছেন আপনি মেডিকেল ডিগ্রি করেননি, সেটা স্যার আপনাদের মতো শিক্ষকদের কাছ থেকেই মেডিকেল এডুকেশন সায়েন্সটা ডেভেলপ করেছে স্যার। সেজন্য স্যার এটা আপনাদের কাছ থেকেই শেখা স্যার। আমি যদি ভুল না করি স্যার, আপনার ক্লাস থেকে আমার যেটা জিস্টটা আমি একটু বলার চেষ্টা করছি স্যার,
যে ইন্টিগ্রেটেড টিচিংটা প্রথমেই পার্সোনাল লেভেল থেকে ভার্টিক্যাল লেভেলে যেতে হবে। যে প্রথমে আমার মাইন্ডসেটটা থাকতে হবে যে আমাকে খোঁজ খবর করা যে আমি যখন অ্যানাটমিতে এই টপিকটা পড়াচ্ছি আসলে তখন অন্য সাবজেক্টেও কি শিখছে, স্ট্রাকচারটা পড়িয়ে দিচ্ছি অ্যানাটমি, সেটা ফিজিওলজিতে যখন ওই ফাংশনটা যদি বলে বায়োকেমিস্ট্রি থেকে ওই পার্টটা যদি ক্লিয়ার করে তাহলে ওর যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ও এইটা এই স্ট্রাকচার, এইটা এই কাজ করছে, এই স্ট্রাকচারের জন্য এই কাজটা করতে পারছে। এবং এইভাবে ইন্টিগ্রেশনের একটা প্রথমে পার্সোনাল লেভেলে একটা ইন্টারেস্ট থাকা, কলিগদের সাথে কমিউনিকেট করা, আমার ডিপার্টমেন্টের টিচারদের সাথে কমিউনিকেট করা, এবং প্রথমে হরাইজন্টাল কোরিলেশন দেখতে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, এবং আলটিমেটলি আমরা যদি এইভাবে অ্যাপ্রোচ করি যেটা হায়ারার্কিতে যেতে পারবো আমরা স্যার, আমরা পরে প্যারাক্লিনিক্যাল তারপরে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টকে ইনকর্পোরেট করে তখন হয়তো আমরা আলটিমেটলি একটা সেরকম কারিকুলাম বা সেরকম প্র্যাকটিস করতে পারবো যে যেটাতে ট্রুলি স্যার আপনি যে কেক মডেলটা দেখালেন, আমাদের কেকটা হচ্ছে আমাদের ছাত্ররা সবাই ডক্টর হবে এবং ও ডক্টর হওয়ার পরে যদি ও বুঝতে পারে যে অ্যানাটমি এই ছিল, এইটা এই কাজ করার কথা ছিল, এই কাজটার সমস্যা হওয়ার জন্য এখন এরকম প্যাথোলজি হয়ে গেছে, তাতে ওর এই সাইন সিমটম হচ্ছে, এখন ও এই ডিজিজে ভুগছে, এটাই হচ্ছে ওর আলটিমেটলি কাজে লাগবে স্যার। দিস শুড বি আওয়ার প্র্যাকটিস। এটাই স্যার, আমি যদি কিছুটা স্যার এটাই বলা হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, তানিয়া, you are right. What you have said, what you have understood is right. আমাদের এখন প্রপার রিয়েল মেডিকেল এডুকেশন ইজ ইফাত আপা হাত তুলেছেন। ইফাত আপার হাত তোলার দরকার ছিল না। ইফাত আপা ছাড়া আমি মনে করি যে না আমি আসলে ওটিতে আছি তো ঢাকা মেডিকেলে, আমি একটু ভয়েস নিব তো এই জন্য আমি হাত তুললাম যে আমি আগে বলে চলে যাই। আসলে হ্যাঁ না আমি ওটাই বলছি যে রিগার্ডিং ইন্টিগ্রেশন এইবার যে 2020 যেটা কারিকুলামের মধ্যে প্রায় মোর দেন 50% কিন্তু ইন্টিগ্রেশন অ্যাড হয়েছে। সো আমরা এটা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ইন্টিগ্রেশনে যাব এবং আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড হয়তো বা আমরা কমপ্লিট ইন্টিগ্রেশনে চলে যাব। দ্যাট ইজ from day one একটা স্টুডেন্ট he will learn anatomy, he will learn physiology, he will learn biochemistry, he will learn medicine, surgery, আর গাইনি যদি হয় গাইনিও। মানে সাপোজ যেমন পেন, যেমন সাপোজ পেন নিয়ে physiology of pain, anatomy of pain, surgical causes of pain, treatment of pain, এগুলো সব একসাথে হবে and this will take time. আসলে প্রত্যেকটা জিনিস একটা ফেজ থেকে আরেকটা ফেজ যেতে টেক্স টাইম। তো আমাদেরও ইন্টিগ্রেশনটা এবার মোর দেন 50, এরপরে 100% হয়ে যাবে হয়তো নেক্সট 5 ইয়ার্সে। এটা আমি বলার জন্য হাত তুললাম যে 2020 কারিকুলামে আমি ছিলাম এবং এটা অলরেডি চলে আসছে, হয়তো ইমপ্লিমেন্ট স্টার্ট হয়ে যাবে, এখানে ইন্টিগ্রেশন অনেক বেশি অ্যাড হয়েছে, সেটাই বলার জন্য। থ্যাংক ইউ। আমি একটু ওটিতে আছি তো আমি এখন বস নিব। থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি আমাদেরকে সাহস জুগিয়েছেন, কারণ আমি মনে করি আপনাদের মতো লোক না থাকলে তো আমরা ভুল করছি না ঠিক করছি সেটা বুঝতে পারবো না। না ইটস ওকে, তুমি অনেক ভালোই জানো অফকোর্স, অবশ্য নিজে ইন্টারেস্টেড। আমি একটু লিড করলাম, আমি লিড করলাম। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ওকে ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। রেডি রাখেন একটা। আমরা আরেকটু কন্টিনিউ করবো না, যদিও 11টা 1 বাজে। Since we started a little late, we'll end up a little late if you are interested. আর একটা কথা বলি যে গতকালকে তোমরা সবাই ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেট করেছো, বসন্ত উদযাপন করেছো। সেই শুভেচ্ছাগুলো আজকে আমাদের থ্রু দিস কমিটি আমি সবাইকে এই দুটো অকেশনের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। And let's have a good time in coming days. Okay, nobody else has anything else to talk? আপনাকেও শুভেচ্ছা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তো হুমায়রা তো সবসময় কথা বলে, আজকে হুমায়রা আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আজকে আমি আউটডোরে তো ওই জন্য অত মনোযোগ দিয়ে শুনতে পাইনি স্যার, আউটডোরে ছেড়ে শুনছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। আসসালামু স্যার, আপনার প্রেজেন্টেশন অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর বুঝেছি।
আপনার অসুবিধাটা কি মা? স্যার আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে স্যার এত মানে ওখানে যখন এক্সাম বোর্ড হবে তার মানে তো আপনার অনেকগুলো বোর্ড হবে, স্টুডেন্টদের জন্য কি সেটা কি একটু ফোবিয়া বা একটা ইয়া হতে পারে না স্যার? বুঝলাম না, আবার বলো লিপিকা, তুমি আবার বলো। স্যার স্টুডেন্টের যখন এক্সাম হবে স্টুডেন্ট শিখবে ভালো, দ্যাটস রাইট, স্টুডেন্ট শিখবে ভালো, দ্যাটস রাইট স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু স্টুডেন্ট যখন এক্সাম ফেস করবে তখন তো সে অনেকগুলো এক্সাম তাকে ফেস করতে হবে, অনেকগুলো বোর্ড ফেস করতে হবে, তো সেই এক্সামটা কি ওর জন্য কি একটা মানে ও কি নার্ভাস বা একটা ফোবিয়া বা একটা ইয়া ওর ভিতরে তৈরি হতে পারে না স্যার? আমার তো মনে হয় না, কারণ আমরা তো সেম ফ্যাকাল্টি, সেম নাম্বার অফ ফ্যাকাল্টিজ করবে। হয়তো প্রথমে তোমার সাবজেক্টটা তুমি করে ফেললে, তার কিছুক্ষণ পর আমার সাবজেক্ট করলো, তার কিছুক্ষণ আমার সাবজেক্ট করলো। A good number of people will assess these candidates in a short span of time. যেটা হয়তো ফার্স্ট ফেজে শুধু তোমাদের কাছেই থাকতো, সেকেন্ড ফেজে একটা গ্রুপের কাছে থাকতো, থার্ড ফেজে আর একটা গ্রুপের কাছে থাকতো, সেরকম থাকতো তা না থেকে সব ফেজের সাথে ওরা ওয়েল এক্সপ্লোর ফ্রম ডে ওয়ান। সেই জন্য বেশি নাম্বার অফ টিচার্স মনে হচ্ছে, এই জন্য ফোবিয়া ডেভেলপ করার কথা ভাবছো। আমার কাছে মনে হয়নি যে এতে কোনো ফোবিয়া ডেভেলপ করবে, আমার কাছে মনে হয়নি, কিন্তু আই মে বি রং। এটা আমরা যখন when we put it into practice তখন আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এটা কি, আমরা যেটা বললাম যে অ্যানাটমি আর ফিজিওলজি, নিউরো অ্যানাটমি নিউরো ফিজিওলজি পড়িয়ে সিএনএস ফোবিয়া দূর করতে যে এক্সামিনেশন ফোবিয়াতে ঢুকিয়ে দিলে তো আবার মুশকিল। লেটস হোপ আমরা ভালো করতে পারবো। স্যার আমি কি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারি? ও ইয়েস স্যার, ফোবিয়া স্যার আমরা যখনই মানে এক্সাম ফেস করব ফোবিয়া থাকবে, ফোবিয়াকে আমরা কোনো সময় অ্যাভয়েড করতে পারবো না স্যার। এটা আমরা নতুন সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করি না আগের সিস্টেমে থাকি, স্টুডেন্টদের ফোবিয়া থাকবে। তবে আমি একটা জিনিস এখানে ইন্টিগ্রেশনের পার্ট যখন আসছে, যদি আমার একটা পার্ট যেটা আমি যেটা বলতে পেরেছি, যদি অল ডিসিপ্লিন ধরেন অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, যদি মনে করেন ধরেন গ্যাস্ট্রোলজি পার্টটা নিয়ে ক্লাস করতেছে, তখন আমরা কি স্টুডেন্টরা সবগুলো নিয়ে একই সাবজেক্টে পড়তেছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে পড়তেছে, তখন সেই নিজেদের মধ্যে একটা ইন্টিগ্রেশন তৈরি হবে। আমাদের ইনফরমেশন আমাদের ব্রেন কালেক্ট করে ঠিকই, তারপর একটু পরে সে যে অ্যাসোসিয়েশন করে, তখন দেখা যায় অন্যান্য সাবজেক্টের সাথে সে যোগ করতে থাকে, তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে সে ইন্টিগ্রেশন পার্টটা ডেভেলপ করে। স্যার যদি ইন্টিগ্রেশন করতে হয় তাহলে আমাদের সবচেয়ে ফার্স্ট যেটা শুরু করতে হবে যে একই সাথে একই জিনিসটা পড়া এবং ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরে স্যার। ডেফিনেটলি তাই করতে হবে। আমি পড়াচ্ছি যে হার্ট অ্যান্ড গ্রেট ভেসেলস, সেইখানে প্যাথোলজিতে পড়াচ্ছে যে ডিজিজেস অফ দ্য মাস্কুলার সিস্টেম, মাস্কুলোস্কেলিটাল সিস্টেম, তাহলে হবে না। সুতরাং সেম সাবজেক্ট ডিফারেন্ট স্পেশালিটিতে পড়াতে হবে, একসাথে ইন্টিগ্রেট করে পড়াতে হবে, আদারওয়াইজ জিনিসটা উইল নট ওয়ার্ক আউট। Definitely আমাদের we have to have a good understanding, good relationship among the different departments and specialties. Otherwise this will not work out properly. You have rightly pointed out this thing. Anybody else? Thank you sir. You're welcome. Should we say goodbye? দিলারা কি করব? স্যার যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে স্যার কোয়েশ্চেন করুক, না থাকলে স্যার স্যারকে আপনাকে জানালে স্যার আপনি এন্ড করতে পারেন স্যার, যদি কোয়েশ্চেন না থাকে স্যার। তো এক্ষেত্রে যদি সেন্ট্রালাইজ বোর্ড, সরি স্যার এক্ষেত্রে যদি সেন্ট্রালাইজ বোর্ড করে যে অল ডিপার্টমেন্ট থেকে একজনকে টিচার পরীক্ষা নিবে, তো সেটা হলে কেমন হয় স্যার, ওদের আইটেম ছাড়া? হতে পারে, এগুলো উইল হ্যাভ টু সর্ট ইট আউট, এটা হতে পারে। আসলেই তো যদি একটা ছাত্র যদি ধর 15 জন এক্সামিনারের সামনে এসে বসে,
তখন তো অবভিয়াসলি সে নার্ভাস হয়ে যাবে। সুতরাং এত এক্সামিনারের দরকার নাই, এক সাবজেক্টে দুইজনের দরকার নাই। যদি সত্যি সত্যি ইন্টিগ্রেট করে একসাথে, যদি অ্যানাটমির দুইজন, ফিজিওলজির দুইজন, বায়োকেমিস্ট্রির দুইজন, 6 জন একসাথে বসলে ভয় লাগে, আমারই ভয় লাগে, তো ওদের তো ভয় লাগবেই। সুতরাং এই এনভায়রনমেন্ট হ্যাজ টু বি ফ্রেন্ডলি, এই জিনিসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে বুঝছি, you don't want to see my ugly face anymore, you have spent more than an hour. আমাকে আর দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না তোমাদের, আমরা শেষ করে ফেলেছি। আমি খুবই 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 কৃতজ্ঞ যে আমার মতো অদক্ষ বক্তার কাছ থেকে এতক্ষণ বক্তৃতা শুনেছ। I am neither a good orator nor a knowledgeable person in this particular subject, but I have good interest in this subject. I am still a good learner. I learn and try others to learn whatever I have learned. So with this good intention, I tried to make out this presentation in front of you, tried to discuss things in front of you. You know, if this has developed a little bit of insight among the participants about how we can materialize this integrated teaching program into our institution, সেটা যদি হয় তাহলে মনে করব যে I am successful in my deliberation. With these few words, I'll say good